مثالی مسجد کتاب کا کیا گیا وموچن۔ ممبئی میں اسلام جمخانہ میں گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کی اور سے آیوجت کاریہ کرم میں مثالی مسجد پستک کا وموچن کیا گیا۔ اس کاریہ کرم میں انجمن اسلام کے ادھیکش پدم شری ڈاکٹر ظہیر قاضی، اقبال میمن، مفتی قاضی اشفاق، قیصر خالد، مولانا اعجاز کشمیری، عابد احمد، یوسف عبرانی آدی سمیت کافی لوگ بطور مکھیہ اتیتھی شامل ہوئے۔ یہ کاریہ کرم کافی دیر تک چلا اور پستک کی سبھی لوگوں نے سراہنا کی۔ جو فزیکل ٹریننگ کی آج بات ہو رہی ہے، ان دور میں تھا، گھوڑے کی ریس ہوا کرتی تھی برابر، پہلے 5 گھوڑے کو انعامات دی جاتے تھے، اور انعامات کیا تھے؟ کھجور دیے جاتے تھے۔ آپ وہ جو ایرو اینڈ بو اینڈ ایرو جو ہوتا ہے نا، تیر چلاتے وہ جو ہوا کرتا تھا۔ ایک وقت تو ایسا ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دن بھر دیکھا ان کو، تھک گئی تو اندر چلی گئی۔ یہ سب چیزیں جو آج ڈسکس ہو رہی ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی میں، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، پالیٹکس بھی وہاں ڈسکس ہوا کرتی ہے، لیکن وہ پالیٹکس نہیں جو آج کچھ ہمارے امام کرتے ہیں، برا نہ مانیے، اس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان بھی ہوتا ہے، ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم کو وہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہوگی تو اس طرح کرنی ہوگی، آپ کی طرح سے نہیں کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا میں اپنے طریقے سے کروں گا، نہیں، اس کے رولز ریگولیشن ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پنچگنی میں ایک بڑا کیمپس ہے، پبلک اسکول، 170 ایکڑ زمین پر، اس کیمپس میں مسجد ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اعلیٰ انگریزی تعلیم دی جاتی ہے لڑکوں لڑکیوں کو، اور یہ سب ہنر سکھائے جاتے ہیں دین کے دائرے میں رہ۔ اگر اس طرح کا سلسلہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنز میں بھی تو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، اس کا حل اپنے آپ نکل آ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلک کی بات آتی ہے تو ہم نے مسلک اپنی جگہ پہ، تعلیم کی جب بات آتی ہے، کمیونٹی سروس کی جب بات آتی ہے تو یونیفارمٹی ہونا چاہیے، تب جا کے یہ جو آپ نے موومنٹ سعید خان بہت مختصر بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں۔ اس پورے پروگرام کو ڈیزائن کرنے میں سعید خان کا بہت بڑا رول ہے۔ ہم چاہیں گے کہ سعید خان آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق مالک حاکم ہے۔ کروڑوں درود و سلام آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے لیے سب کچھ ہے۔ معزز شرکا، ان معززین اور دانشوروں کی گفتگو جس سنجیدگی سے آپ نے سنی، یہ اس بات کا احاطہ کرتی ہے کہ آپ عمل کی طرف بھی بڑھیں۔ ساتھیوں، یہ ساری باتیں جو اس کتاب میں ہے، اس سے زیادہ بہتر آپ سوچتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ یہ تو کمپائل کی گئی ہے ایک مختلف سوچ کو کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آپ پڑھنے کے بعد میرا یقین ہے یہاں بیٹھا ہوا مجمع اس سے اچھی چند باتیں اور بھی کہہ سکتا ہے، کیا یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے جو اس میں نہیں لکھا گیا ہے۔ تو یہ کوئی چیپٹر کلوز نہیں ہے، یہ بک اوپن بک ہے، جس کا یہ پہلا ایڈیشن سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد اس کو اوپن کیا جا سکتا ہے، اس میں مزید باتیں جو کچھ مثالیں شاہین کی جانب سے قدیر صاحب نے دی، مفتی صاحب نے دی۔ پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ بورا سماج نے ایک پہل کی ہے کہ وہ اپنے سماج کے لوگوں کو موبائل سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں، اب وہ سکھائے گی۔ موبائل ایڈکشن سے دور کیسے کریں گے، وہ اس کے لیے جو ہے ایک برا وہ کرے گی۔ اور ایک شرکا میرے ہیں، یہ موجود ہے، وہ کہنے لگے کہ میرا ایپل مجھے بتاتا ہے کہ میں 7 گھنٹہ موبائل دیکھتا ہوں، اور پتا چلا کہ ایوریج 4 گھنٹہ دیکھنے والے تو شاید پورے ایسے ہوتے ہیں۔
तो ये नई नई चीजें हैं और नए नए सोल्यूशन चाहिए। एक बात हौसले की कहता हूँ साथियों, ये उम्मत जिंदा है, इसके अंदर अभी भी बहुत रिसेप्शन है, इसके अंदर अब भी कदीर साहब की, मुफ्ती साहब की, डॉक्टर साहब की बातों को एक्सेप्ट करके। और मैं हमेशा कहता हूँ कि थिएटर में आप जाओ पिक्चर देखने के लिए, तो जहां से आवाज आएगी सीटियों की, गालियों की, समझ जाना अपनी कौम का आदमी बैठा है। ये हमने माहौल बनाया है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मस्जिद को मिसाली मस्जिद बनाना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात आपने सुनी जो नहीं लगी आपको? हर बात सबको मालूम है। आज जो जमाने में हम लोग जी रहे हैं, हुजूर पाक की हदीस से आपको मालूम है, मस्जिद का क्या, उसका क्या एहतराम करना चाहिए, उसकी क्या अहमियत है आपको मालूम है। अब ये बताओ ट्रस्टी का रोल क्या होना चाहिए? जो ट्रस्टी मस्जिद के हैं उनका रोल क्या होना चाहिए? मैं तो जानता हूं काफी ट्रस्टियों को जो नमाज ही नहीं पढ़ते। अब बताओ, जिस मस्जिद का ट्रस्टी नमाज नहीं पढ़ता तो क्या मिसाल कायम करता है अपनी कौम के लिए? वो ट्रस्टी इसलिए है कि वो उस इलाके में वो फेमस है, या वो उसका पैसा अच्छा है, या वो नामवर आदमी है। ये कोई 3-4 बातें हैं, उसको देख के उसको ट्रस्टी बना देते हैं। जबकि ट्रस्टी में वो खूबियां होनी चाहिए कि वो जिम्मेदार है, पूरी कौम का जिम्मेदार है, उस इलाके का। जैसे अगर आपने कोई मिसाली मस्जिद कायम की तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके इलाके में ऐसा कौन सा लड़का है जो ज़हीन लड़की पढ़ नहीं पाता, पैसा है उसके पास, कौन सा ऐसा लड़का है जेल में बंद बेकसूर है, ये आपको मालूम नहीं होता, किसी को मालूम नहीं होता। कौन सा ऐसा घर है जिस कौम के अंदर, जिस मजहब के अंदर ये बात कही गई है कि आपका पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते, जबकि वहां कोई मजहब की बंदिश नहीं है, चाहे किसी भी कौम का हो। तो आपको तो आपके पड़ोसी में आपकी कौम का है तो भी आपको मालूम नहीं पड़ता कि भूखा है, प्यासा है, क्या उसकी हालत है। अगर कोई बच्ची का मसला है या कोई शादीशुदा मतलब उसका डिस्प्यूट है, ये सब बातें मस्जिद में हल हो सकती है, आप कर सकते हो, बहुत आसानी से हो सकता है। कम से कम आज भी हमारे इमाम की बड़ी इज्जत लोग करते हैं, लेकिन इमाम की सैलरी, उसका हदिया क्या है? जो ट्रस्टी बैठे हैं वो जवाब दे कि आप लोग अपने इमाम को क्या देते हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या काम करेगा वो? उसके बड़े माँ बाप है, उसकी बीवी बच्चे हैं, पूरा खानदान, उसको उनको मैनेज करना पड़ता है। उसकी तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000। आप किसी नॉन मुस्लिम को बोलोगे तो हंसेगा आपको ताना देगा कि आपके इमाम की आप ये इज्जत करते हो, इसकी ये अहमियत है, तो आपकी कौम की तरक्की पॉसिबल ही नहीं। ये सब नेगेटिव बातें हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। कोई मतलब आपको खुश करने के लिए नहीं कहता हूँ मैं, आपको मजाक से बहुत सारी बात कह सकता हूँ, आपको बुरा भी लगेगा वो सोचकर। एक इमाम गए थे किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए, तो उसने उनको पूछा गया कि ट्रस्टी ने पूछा, वो ट्रस्टी मतलब एक झुपड़पट्टी का इलाका था, उसकी बात करता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, कि बोले कयामत की निशानी क्या है? इमाम को पूछ रहा है वो, तो बोले आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये कयामत की निशानी है। एक आलिम का इंटरव्यू ट्रस्टी लेता है जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, इससे बड़ी निशानी क्या हो सकती है? लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब 95% ट्रस्टी अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, क्वालिफाइड होंगे, उनके दिल में बड़ा दर्द होगा कौम के लिए, बड़ा अच्छा काम करते होंगे। लेकिन ये है कि आप देखिए, मैं एग्जाम्पल दूं, मैं मेरा मस्जिद जो है वहाँ खड़े का सोचता हूँ कि ये तरफ मीनारा मस्जिद है, उसके आगे इस्माइल मस्जिद है, उसके आगे शाफी मस्जिद है, यहाँ 4 मस्जिद है। आप हर मस्जिद में जाओगे, ईशा की नमाज जमात में 100 आदमी 150 आदमी होंगे, लेकिन रास्ते में 10,000 आदमी होता है। बीच के रास्ते में 10,000 आदमी शॉपिंग करता है, खाना पीना खाता है, बैठा है वहां। तो इससे मालूम पड़ता है कि नमाज कितने लोग पढ़ते हैं आपकी कौम में। अभी पहला काम तो यहाँ शुरू होना चाहिए, पहले आप नमाज के लिए बोला उसको, फिर पढ़ने के लिए बोला ना उसको, लेकिन दोनों काम साथ में भी हो सकते हैं ना।